Dear students, next topic we are going to study by using this online mode is gymnosperms. So gymnosperms, first like that of the previous topics, first we will discuss about the important general characteristics of gymnosperms. ഇപ്പോൾ +2 മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൻജിയോസ്പേംസ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന എവല്യൂഷണറി ലൈനിലാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എവല്യൂഷണറി ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ബാക്ടീരിയ, ദെൻ likewise now we reached our portion up to this gymnosperms. So first we will discuss about the general characteristics of gymnosperms. So this can be short answer question, that is 4 marks ന് ഇത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ we can discuss so many general characters in this particular group, but important points I am discussing here for your convenience to face in the exams. First, general characters. First important general character is we can discuss about its habit. Habit is the external appearance. So most of living gymnosperms are woody, evergreen perennials, grow as trees or shrubs. That is, നമുക്കറിയാം, ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ലിവിങ് ജിംനോസ്പേംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ fossilized evidences we can see different kinds of body organizations, but here we are discussing about the living gymnosperms. They are woody, evergreen perennials. So സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, which tree is the largest tree? Example is redwood. Botanically, redwood tree is called as sequoia species. 2 species is now it is in living condition, that is Sequoia sempervirens and Sequoia gigantea. And among this, sempervirens species is the largest one, that is 366 feet height. So this, from this photo itself we can see, by piercing through its trunk or main stem, here we can see a rod. Okay, that much largest tree, it's huge. Okay, that is the first important character, that is they are woody, evergreen perennials. Perennials means it can live more than 2 years or 1 year, that is perennials. So next character is its distribution or occurrence. That is, the living members are found dwelling in colder regions. That is, we can see it is living in temperate regions of the earth where snow is the source of water. അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്ത് കൂടുതലും ഇത് കാണും. And only the members of cycadales and nettles, അത്ര നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, these are the some subgroups which are growing in warm, dry climatic conditions. But generally speaking, these are growing in colder regions or temperate regions. And the third important character is the dominant plant body is a sporophyte. That is, അത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള sporophyte means the plant body is made with diploid cells. So ബ്രാക്കറ്റിൽ അത് 2n എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, which may be dioecious or monoecious. ഓക്കെ, അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Then gametophytes are inconspicuous. അപ്പോൾ gametophyte ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Here the gametophyte is represented by in the form of gametes, and inconspicuous ആയിരിക്കും, and endosporic, that is within the develop within the spores. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ, that is dominant plant body is sporophyte. Okay, and that is visible plant body is always a sporophyte made with diploid cells. And the fourth character, that is the sporophyte is differentiated into root, stem and leaves. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് we can discuss about its root system. Root system is taproot system, that is a central taproot is there, and it is anatomically it is exarch or diarch or polyarch. Then besides taproot, a corollary root is there.
Corollary root എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. That is, here we can see ചുറ്റാകെ കാണുന്ന roots, it's positively geotropic. That is, it is growing towards the as a result of the gravitational force. But here we can see very closely, we are watching this, we can see some cream color coral like, zoologyക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ, coral like roots which are growing opposite to the gravitational force, negatively geotropic roots which are meant for some other functions, not for the absorption. അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ വി ക്യാൻ സീ ഇൻസൈഡ് ദിസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളതിൽ കാണുന്നത്. സോ ദറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ സീ ദിസ് root system is with both this corollary root and taproot. Okay, so stem എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. Stem is erect, generally branched, and some species, for example cycas, is unbranched. Okay, cycas നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുള്ള ഫോട്ടോയാണ് cycas. അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട, പൈനസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസിൽ. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് leaves, that is the fifth character. So leaf is showing some xerophytic adaptations, that is gymnosperms are xerophytes in nature due to the presence of thick bark, thick hypodermis, thick cuticle, scale leaves, sunken stomata, transfusion tissue, etc. സോ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സീറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു ചോദ്യം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സീറോഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഐസ് ഫ്ലേക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐസായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും പ്ലാന്റിന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്ററലി ഫേസിങ് എ ഡെസേർട്ട് ലൈക്ക് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗ്രോയിങ് ഇൻ കോൾഡർ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എപ്പിഡെർമിസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെരി തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ലോവർ എപ്പിഡെർമിസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ, നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് പിന്നെ നോക്കിക്കോളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ വി ക്യാൻ സീ ദ സ്റ്റൊമാറ്റ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സങ്കൺ ഡിച്ച്. ആ ലോവർ എപ്പിഡെർമിസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞ് അകത്ത് പോയിട്ടാണ് പിന്നീട് ഗാഡ് സെൽസ് അവിടെയാണ് കാണുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് വാട്ടർ ഈസ് എവോപ്പറേറ്റഡ് ത്രൂ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ, ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡിച്ച് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടൻസ്ഡ് ആൻഡ് അബ്സോർബ്ഡ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എന്താണ് ലീഫ്ലെറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്കും വരും. ആൻഡ് ദെൻ റേഡിയൽ കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ടിഷ്യൂ ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ദിസ് സീറോഫൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. ദെൻ സൈലം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സൈലം പാരൻകൈമ ട്രക്കീഡ്സ് വിത്ത് ബോർഡഡ് പിറ്റ്സ്. ദെൻ വെസൽസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്. ഇപ്പം നീറ്റെയിൽസ്, നീറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആൻജിയോസ്പേം പോലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമാണ് വെസൽസ് ഉള്ളത്. നിങ്ങളത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൈലം കണ്ടെയ്ൻസ് ഒൺലി സൈലം പാരൻകൈമ ആൻഡ് ട്രക്കീഡ്സ്. ദർ ഈസ് നോ വെസൽസ് എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് തരും. ദെൻ ഫ്ലോയം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്യൂ സെൽസ്, ഫ്ലോയം പാരൻകൈമ, ബട്ട് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജിംനോസ്പേം ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ക്യാരക്ടർ വരെ മനസ്സിലായല്ലോ. ദെൻ heterospory, that is the very important character, and that character we can see in pteridophytes also and also in angiosperms. The gymnosperms are heterosporous, that means two types of spores produced, that is haploid microspores and megaspores. So microspores produced within the microsporangia while megaspores produced within the megasporangia of the ovules. Both types of sporangia are formed on special leaf-like structures called as sporophylls. അപ്പോൾ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ലീവ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്പോറോഫിൽസ്. ഇത് നമുക്ക് പുതിയ അറിവല്ല, നമ്മൾ ടെറോഫൈറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, അവിടെ നമ്മളിത് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഹിയർ ആൾസോ വി ക്യാൻ സി ഹെറ്ററോസ്പോറസ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പോർസ്, മൈക്രോസ്പോർസ് ആൻഡ് മെഗാസ്പോർസ്. ഓക്കെ,
So this here we can see the megasporophyll and microsporophyll and ഇത് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിന് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഫിഗർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Then next character, that is how the sporophylls are arranged. അതെന്നുള്ളതാണ് 9th character, that is how the cones or strobili is producing in gymnosperms. So sporophylls are spirally arranged along an axis to form compact cone. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്പീഷീസും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈക്കസ് എനിക്ക് പഠിക്കാനില്ല, സൈക്കസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there we can see male cone but female cones are absent. But in some other, for your example, that is Pinus, there we can see both male cone and female cone. If female cone is absent, we can see the megasporophylls. അപ്പോൾ മെയിൽ കോണിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കാണും? മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസ് കാണും. ഫീമെയിൽ കോണിൻ്റെ അകത്ത് മെഗാസ്പോറോഫിൽ കാണും. But in some species like Cycas, there is no female cone. Only the megasporophylls are used. അതാണ് ഈ വലത്ത് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ. That is, there we can see the megasporophylls, that is specialized leaves which are bearing megaspores are loosely packed or grown on the top of the plant. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, there we can see this both male cone and female cone. In Pinus we can see male cone, female cone. Then coming to ovules, that is ovules, അതിൽ നിന്നാണല്ലോ പിന്നീട് സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതിലില്ല, ബിക്കോസ് ഓവ്യൂൾസ് ആർ നേക്കഡ് സെസൈൽ ആൻഡ് അടുത്ത ടേം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, അത് കുറച്ചുകൂടെ കോറുകാർക്കുള്ളതാണ്. നേക്കഡ് സെസൈൽ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. യൂണി ടെക്മാറ്റിക് ഓർ ടെക്മാറ്റിക്, ദാറ്റ് ഇസ് അതിൻ്റെ സീഡിലുള്ള ഇൻഡഗുമെൻസ് പോലുള്ള എന്താണ് ഓവ്യൂൾസിനകത്തുള്ള ഇൻഡഗുമെൻസ് പോലുള്ള ഓവ്യൂളിൻ്റെ കവറിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ കവർ ദെൻ യൂണി ടെക്മാറ്റിക്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈലെയർഡ്, ബൈടെക്മാറ്റിക്. ഓക്കെ. Then coming to pollination. അപ്പം ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിളിലും ഉള്ളതാണ്. പോളിനേഷൻ ഇസ് അനമോഫില്ലസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ വിൻഡ്. അനമോഫില്ലസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർസ് ആണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. Here one speciality is there. This is a figure. This figure explains how the Pinus pollen grains are liberated. See, we can see a yellow cloud-like structure. It is a 2-mark question. Pinus'il nammal padikum. That is shower of sulfur. It is called as shower of sulfur. ഒരു മഞ്ഞ മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ സൾഫറിൻ്റെ കളറിൽ pollen grains പോകും. Because this is an example of Pinus pollination. Here the Pinus pollen grains are winged pollen grains. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫിഗറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ seed is at the center portion and both surface we can see the extension of balloon-like extension of the exine intine എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. So it is winged pollen grains. Due to the such type of wings, it can move kilometers for set of female reproductive structures. That is, this figure explains what is the shower of sulfur. Okay. So next character is under fertilization. That is, fertilization is siphonogamous. That is, male gametes carried to female gametes by means of pollen tubes. വിങ്ഡ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആയാലും എങ്ങനത്തെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആയാലും ഇത് എവിടെ വീഴുന്നു? ദാറ്റ് ഇസ് ഓവ്യൂൾസിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ത്രൂ ജേം പോസ് വി ക്യാൻ സീ ദ ഇൻറ്റേൺ ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഫോം എ പോളൻ ട്യൂബ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സൈഫോണോഗാമസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. Okay, so it's a double fertilization and a feature of unique to angiosperm. നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജിംനോസ്പെർമിലില്ല, ബട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ
some particular plants. അത് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല. After fertilization, zygote develops into embryo and ovules become seed. There is no fruit formation. Then ഇവിടെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മാർക്ക് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതുക. Siphonogamy is a condition in plants in which pollen tubes are developed for the transfer of male cells to egg. The seed plants are siphonogams, while in lower plants the male cells usually swim to egg. നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് റിക്സിയ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വന്നതാണ്. അതിലൊന്നും അങ്ങനെയില്ല. ഇത് ജേം പോർ വഴി പോളൻ ട്യൂബ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ മോഡ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് സൈഫണോഗാമസ്. ഓക്കെ. Then the next character is endosperm of female gametophyte. അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ആൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. അവിടെ എൻഡോസ്പേം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷനായിട്ട് ആൻജിയോസ്പേംസി പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ട്രിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള എൻഡോസ്പേം ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ജിംനോസ്പേംസ്. ദെൻ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് എന്താണ് മാക്രോബ്ലാസ്റ്റിക്. ദാറ്റ് മീൻസ് സംടൈംസ് എന്താണ് macro അല്ല mieroblastic, that is a small portion of the zygote sometimes may develop into embryo. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വളരെ റെയറായിട്ടാണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 14ാമത്തെ ക്യാരക്ടർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സോ എൻഡോസ്പേം അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. അത് ഒരിക്കലും ട്രിപ്ലോയിഡ് അല്ല എന്നെഴുതുക. Then most members show polyembryony. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ 1 embryo but only 1 survives at the end. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പൈനസിൽ ഇത് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ 1 embryo in 1 ovule, seed or fertilized ovum. അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണമായിട്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് embryos ആവും. സാധാരണ ഇതിൽ ആഫ്റ്റർ ദ സെക്ഷുവൽ ഫ്യൂഷൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ സൈഗോട്ട്. ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോം എംബ്രിയോ. എംബ്രിയോയിൽ കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ദെൻ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോ വളരുന്നു. റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ. പക്ഷേ ഹിയർ ഇൻ ജിംനോസ്പേംസ് വി ക്യാൻ സി പോളി എംബ്രിയോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു എംബ്രിയോ തന്നെ പല പല സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് കുറേ എംബ്രിയോസായിട്ട് വളർന്നു വരും. പക്ഷെ അതിലൊന്നു മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പോളി എംബ്രിയോണി കണ്ടീഷൻസ്. ദെൻ കോട്ടിലിഡൻസ് 2 in cycles or many in other species. എക്സാമ്പിൾ പൈനസ് 2 to 14 കോട്ടിലിഡൻസ് വരെ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അനാറ്റമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് കേംബിയം ഫോം സെക്കൻഡറി വുഡ് വിച്ച് ഇസ് മോണോസൈലിക് ഓർ പിക്നോസൈലിക്. ഇപ്പോൾ നല്ല വുഡാണ്. ആദ്യത്തെ ഫിഗറിലെ റെഡ് വുഡ് സെക്വയർ ട്രീയുടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? വലിയ വുഡാണ്, ഒത്തിരി ടിമ്പർ വാല്യൂ ഉള്ള വുഡാണ്. ബട്ട് ഇൻ സം സ്പീഷീസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോണോസൈലിക് വുഡ് ഓർ സം ഇറ്റ് ഈസ് പിക്നോസൈലിക്. അപ്പോൾ പിക്നോസൈലിക് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ആൻജിയോസ്പേം ഓൾസോ. ദർ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഇത് ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോണോസൈലിക് എന്ന് പറയുമ്പം ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ്. Monocylic wood means it is soft wood, it is porous because here and there in between xylem, secondary xylem, we can see the presence of parenchyma also. Okay. But in pycnocylic wood, completely the secondary xylem is completely made with the xylem types. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെസൽസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡ്യൂറബിളും ഹാർഡ് കോമ്പാക്റ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലും ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Some species show monocylic wood formation, some show pycnocylic wood. If it is pycnocylic wood, it is we can see increased timber value. Okay. So ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ കാണേണ്ട ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 മാർക്സിന് ചോദിക്കും. ആ 4 മാർക്സിന് പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 ക്യാരക്ടറൊക്കെ എഴുതിയാൽ തന്നെ 4 മാർക്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ടൈപ്പ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകുമ്പം അതാണ് നമ്മൾ ടെറസ് പഠിച്ചതുപോലെ വളരെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക്
ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.